إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع الحديث عن مفاتح وآليات التمكين في الأرض. On est toujours avec les éléments et les clés de la succession sur terre, on peut dire la vraie responsabilité des musulmans sur terre. ولا يمكن ذلك أحباب الكرام إلا بما ذكرناه سالفا وما بقي أن نذكره من الآليات، حتى ترجع الأمة على مستوى الفرد والجماعة إلى هذه الوسائل التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وما ذكر قصص الأنبياء إلا لنعتبر من ذلك، وذكر أقواما أبيدوا وحضارات أبيدت لأنها مبنية على الظلم والطغيان والفساد. فرأينا في الأسبوع الماضي العدل وأهمية العدل في تمكين الأمة الإسلامية على وجه الخصوص واستقرار الإنسانية على وجه العموم. Alors ces éléments, on ne les a pas inventés d'ailleurs, les éléments de la réussite et les éléments qui nous aident à accomplir notre mission sur terre comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien décrit cela dans le Coran. Et à travers les récits que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran, les récits d'une nation précédente, ceux qui ont eu le succès et la réussite, ceux qui ont mis en pratique ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et à l'opposé, les peuples de transgression, d'injustice, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a éliminés. وهذه الأمة أنيطت بها مسؤولية الاستخلاف. Cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisie. ولم يختارها الله سبحانه وتعالى ولم يصطفيها لذاتها، إنما اصطفاها لما تتميز به. تميزت بشيء جعلها مصطفاة. فيها يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خيرية هذه الأمة اليوم مع كامل الأسف، الأمة لا على مستوى الأفراد إلا من رحم ربك، وعلى مستوى المسؤولين يعتقدون أن خيرية الأمة في غناها المادي. يعتقدون أن خيرية الأمة إذا امتلك أمراؤها ورؤساؤها الدنيا وزخرفتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل، حاشاه أن يجعل خيرية الأمة في الدنيا الزائلة، ولكن جعل هذه الخيرية في تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alors, كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا خرجنا من هذا الوصف
والحكم كما يقال في عند أصول الفقه الحكم يتبع علته، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. هذه قاعدة. يحكم على الأمة بالخيرية ما دامت هذه العلة موجودة. الآن العلة انتفت، إذا لابد ونجمع هذا كله في الإصلاح. لا يمكن أن ترجع الأمة لكي تكون أمة يحسب لها الأعداء الذين حتى لا يكادون يصرحون بعداوة ما أنفع حساب. لماذا؟ لأنها لها المنعة، وتتميز بالمنعة التي هي الإصلاح عموما، ومن بين الإصلاح الأمر بالمعروف أولا قبل النهي عن المنكر. Alors je disais que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté en nous disant vous êtes la communauté surgir aux hommes. Et Allah ne nous a pas donné cette faveur parce qu'on est des Arabes, et parce qu'on est dans le Moyen-Orient, ou bien parce que l'islam a commencé à côté de la Kaaba, ou bien parce qu'on est riche, parce qu'on a, masha'Allah, les matières premières par rapport au pays arabe et musulman, masha'Allah. Non, c'est pas cela. Vous êtes la meilleure communauté parce que vous ordonnez le bien et vous interdire le blâmable et vous croyez en Dieu. C'est ça, notre force. Allah nous a choisi par rapport à ces critères. Parce qu'on ordonne le bien, tout le bien. Et on interdit le blâmable et le mal, tout le mal. Même s'il vient de l'un de nous, même si l'un de nous fait du mal, on doit l'interdire. Et on croit en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors cela, ça s'appelle al-islah. On traduit réforme dans le sens où redonner la vie. Redonner la vie à cette communauté. Comment? Quand elle arrive à comprendre sa mission. Notre mission ici sur terre, malheureusement aujourd'hui, nous au niveau du peuple et au niveau des autorités, on croit qu'on est meilleur parce qu'on est riche, on a le pétrole, on a de l'or, on a ci, on achète des châteaux à gauche et à droite, on a du compte partout. C'est pas ça le nord de la communauté. C'est pas parce que l'Immortel il achète le château le plus riche sur terre et il appartient à un imam musulman, c'est ça. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que dépense l'argent de la communauté dans des choses futiles de ce monde qui ne sert à rien. Aujourd'hui, malheureusement, on a compris que c'est ça notre force, c'est qu'on a beaucoup d'argent et on dépense aveuglement. Non, c'est pas ça. C'est pour ça aujourd'hui, croyez-moi, je me dis, je crois toujours à une réalité coranique. Parce que toute la problématique aujourd'hui, c'est jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, il y a des défis qui sont élevés pour la communauté. On ne vous compte plus. Tout ça tourne autour d'eux. Tous les gens commencent à se réveiller un petit peu autour de l'Aqsa, le Masjid al-Aqsa. Le problème, Ahbab Karam, nous, c'est pas seulement notre mission de sauver le Masjid al-Aqsa. Notre mission, c'est de sauver toute la terre de toute injustice. Et après, celui qui croit à ce qu'il veut, qui croit. Mais notre mission sur terre, c'est de réformer ces terres que tout le monde doit vivre sa dignité. Les cinq clés de la religion, les 5 objectifs. Allah nous a envoyé de garantir 5 choses à l'humanité. Sa religion, sa dignité, son âme, ses biens, sa raison. Maqasid al-Sharia. Qui que soit chrétien ou juif ou athée ou musulman, tout ce que vous voulez. Lisez l'histoire des musulmans, ce n'est pas l'histoire de l'islam. Vous trouvez que l'islam n'est pas venu pour éliminer les autres religions, éliminer les autres qui ne croient pas. Non, mais l'islam il est là comme un moyen pour veiller que tout le monde doit vivre la justice totale par rapport à tout ce qu'il possède. Mais le Quds, c'est seulement un moyen, Allah subhanahu wa ta'ala, le secours. Regardez, vous êtes plus là. Bon, ça, on ne peut pas pleurer que le Quds. On doit pleurer notre état. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإصلاح هو خيرية هذه الأمة.
ولماذا لعن الله سبحانه وتعالى الذين كانوا من قبلنا من بني إسرائيل؟ لهذا السبب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش؟ Allah a maudit ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël. Pourquoi? Lisez le Coran. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. À la bouche et à la langue de Daoud et Isa ibn Maryam. ذلك. Voilà. Pourquoi? Parce que ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Parce que sont transgresseurs. Ils commettent l'excès. Et ils n'ordonnent pas le bien, ils n'interdisent pas le blâmable. Quelle mauvaise action qui est pratique. أصبحت الأمة الإسلامية الآن هي التي حلت محلهم. حلت محل الذين كفروا بني إسرائيل. لماذا؟ لأن أصبحت الأمة الإسلامية التي تعتدي على شعوبها ويقتل بعضها بعضا واعتدوا وتجاوزوا الحد، فأصبح المسلم غير مأمون في بلاده الإسلامية ويبحث عن الأمان في بلاد ما نسميه بالكفر. لا يمكن أن نغطي الواقع بالغربال. المجتمع المسلم اليوم يحس فيه المسلم بالخوف في ماله ونفسه وعرضه ودينه حتى، ويبحث عن الملجأ في بلاد الكفر ويضحي بنفسه ويغامر لكي يبحث عن الأمان ولقمة العيش في بلاد الكفر. إذن هذا مشكلنا يا أحباب الكرام، ينبغي أن نعرفه، مش مشكلنا القدس فقط، هذه مسؤولية. لذلك قلت لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته لم يحرر القدس، ولكن حرر من سيحرر الأرض، حرر الناس أخرجهم من دولتهم. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ceux qui ont mécru de fils d'Israël de la bouche de David ainsi que de Jésus alayhi salam? Parce qu'ils commettent la transgression, ils sont des injustes. Et ils n'interdisent pas le blâmable et n'ordonnent pas le bien. Notre seule force, c'est cela. C'est de maîtriser cette fonction, أيها الأحباب الكرام، حتى نرجع إلى ما كنا فيه. لذلك في سياق جميل يأتي القرآن الكريم ليحدثنا عن قاعدة في الكون. هي في القرآن تسمى بقاعدة التدافع. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قلت الأحباب الكرام إلى هذا السياق: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Ceux qui ont été chassés de leur demeure que pour dire notre Seigneur est Allah. Ils ont été chassés de leur demeure que pour cette raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors faites attention, il ne faut pas non plus accepter cette situation. Si Allah n'a pas neutralisé les gens les uns contre les autres, la neutralisation, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On n'a pas cette neutralisation. Oui. Ceux qui veulent chercher dominer la terre, ils construisent les chars et les nucléaires et nous, on achète des châteaux et des clubs de sport et voilà. Regarde, c'est ça la neutralisation. Nous, les musulmans, on achète des châteaux et des palais des anciens de Louis XIV et peut-être de Louis XVI, bientôt ils vont l'acheter, ainsi de suite, et des clubs, et ainsi de suite. Et ceux qui veulent dominer la terre, ils construisent la force de dominer la terre. C'est pas ça la neutralisation que le Coran a demandé. C'est la réalité, il ne faut pas la cacher. Et parce que les savants,
ils se taisent, ils ne disent pas cette réalité. Ceux qui ont sur l'autorité croient que c'est ça, c'est ça le beau chemin. Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhina immakkannahum fil ardi. Et après que Dieu subhanahu wa ta'ala a condamné que normalement les mosquées, les synagogues, les églises, ils ne devaient pas être détruites pour X raisons. Regardez, Allah dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. Ça veut dire, Allah nous dit, faites attention, même en état de guerre, les synagogues, les églises, les mosquées, là où on a aujourd'hui, ne doivent pas être détruits. Ça, c'est la règle des musulmans. Mais les non-musulmans, regardez aujourd'hui comment on met à plat les mosquées en Syrie, au Yémen, soi-disant, contre les mosquées, on ne parle plus de... Allah, il nous a interdit de détruire les synagogues pour les juifs et l'église pour les chrétiens parce qu'ils ont leur croyance. Ils ont la liberté totale de croire à ce qu'ils veulent. Allah nous a dit de protéger leur endroit d'œuvre. Mais quand nous aujourd'hui on a pris le relais contre le terrorisme, regardez comment on met tout à plat. Tout ce qui bouge. Par contre, c'est pas cela. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala alladhina immakkannahum fil ardi. Ceux qui vraiment, à qui Dieu subhanahu wa ta'ala donnera la succession sur terre, hein, qu'est-ce qu'ils font? Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu salat. Aqamu. Nous, là nous qimmu salat, nahnu nusalli. Non, on fait la prière, on ne pratique pas la prière. Il y a la différence entre prier et pratiquer la prière. Hein? Parce que celui qui prie, il ne peut pas être transgresseur et injuste. Celui qui pratique la prière, aqama salat, il ne peut pas être injuste. Le contraire. Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu salat, thumma atawu zakat. C'est qui donne zakat aujourd'hui? T'as vu? Parfois tu trouves un seul riche parmi ceux qui ont amassé la fortune des musulmans, le trésor musulman, c'est donne zakat. Lui tout seul, on ne trouve plus de pauvres sur terre. C'est pas seulement au niveau du musulman. Une personne, c'est donne zakat. 300 millions d'euros pour acheter un château, alors calculez zakat de 300 millions d'euros. Il faut que ce soit clair. Notre problème, ça vient de là. Alors notre problème, on doit revenir à notre source, c'est quoi? C'est d'être parmi al-muslihin. As'Allah al-Ali al-Qadir al-Fiqh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اما بعد. أحباب الكرام، وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنن الله سبحانه وتعالى في كتابه كما قلنا دائما لا تحابي أحدا. والحق سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. On a écrit une prescrit dans le Zabour. Et le Zabour, le terme Zabour في اللغة زبر الكتاب يعني كتبه. من العلماء من قال أن المقصود بالزبور هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور في حد ذاته لداود. Toute révélation s'appelle Zabour parce qu'il est écrit. Alors Allah a noté dans toutes ces révélations, hein, et déjà dans l'Awh al-Mahfouz, la table préservée auprès de lui, que la terre sera héritier par les salihin, par les réformateurs, par les bons, par les pieux. C'est pas pour les injustes. Pour les injustes, Allah il étend un petit peu le temps, sinon ils vont partir. وعلى مستوى الأمة والفرد عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. طوبى قال العلماء هي شجرة في الجنة وقيل هي الجنة ذاتها. طوبى c'est le paradis. للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله؟ Qui sont les immigrés? Le prophète dit le paradis il sera héritier pour les immigrés. Qui sont les immigrés? قال في روايتين الترمذي والطبري قال الذين يصلحون ما أفسد الناس في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. Ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu ou bien ceux qui réforment quand les gens sont corrompus. Alors aujourd'hui, notre mission c'est de réformer.
Quand les gens sont corrompus, je commence avec moi-même. Avant de chercher à réformer quelqu'un qui est corrompu devant tes yeux, tu dois être déjà réformé toi-même. Réforme ton état avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et commence avec ta famille. Dimanche, ça va être ce qui s'appelle la nuit du Lan, c'est ça? Le réveillon. Observez l'état de la communauté. Vous allez trouver. Où vous allez trouver l'état de la communauté musulmane? Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas musulmans. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais regardez, nous jeunes, nos enfants, nos enfants, nos épouses, nos voisins, nos frères, nos sœurs. Comment ils vont passer de l'année à l'année? Regardez leur état. C'est là où tu vas mesurer le poids de cette communauté. Il ne faut pas y aller loin. La nuit du dimanche, ça va vous donner un résumé de cette communauté. Est-ce qu'il va y aller loin ou il va rester toujours dans le bas? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, on ne fait pas cette moralité d'ordonner le bien avant même d'interdire le mal. Je ne sais pas où tu vas passer le réveillon. Tout le monde aujourd'hui dans les... Où tu vas passer le réveillon? Il y a déjà qui commence à faire les... Et regardez, les médias musulmans. En commençant avec la première chaîne saoudienne. On ne cache plus rien. Commençons avec la première chaîne saoudienne. Regardez-la à partir de 21h. Commence déjà à parler des cancers. Ça commence. Soi-disant, la qibla des musulmans. Là, vous allez découvrir qui sommes-nous. Vous allez découvrir qu'on est, c'est normal. C'est normal qu'une personne qui ne coûte rien, qui a une communauté de 4 millions, il va mettre toute la communauté en défi et vous dire on n'a plus peur de vous. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم ما في خير وأن يلهمنا رشاد السال ويجعلنا من العباد الصالحين المصلحين. اللهم وفقنا لما فيه خير وصلاح. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم يا رب رد بنا إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.